Noted. Okay, so with the help of this Bernoulli's Navy Bayes classifier, we have taken a small input in an array, that is 0101, okay, 1011 and 0001 and 1010. So this is the input what we have taken. In the input of that, we have called upon np.numpy.array of 0101 and start counting for those values. So what is the count is nothing but we have asked you to do the summation of that and show us the resultant output what we are going to get. Okay, so that is the thing we have asked to run the program, and to say that what is the resultant you are going to get, please show to us. Okay, so that we have asked. So thus it is been running the program in terms of the numpy by the count of 1. What is indicate is that we have taken the x as input, no, 0101. So this 0101 is been summation. So what we are doing here is that it is doing summation with x in terms of y label, x in terms of y label. So when it is been running the program, the resultant output what you are getting in the array is that it is doing the summation of the x array values with your y, and you are getting a resultant in terms of 0102. Okay, 0102 that you are getting for your first 0, and for another array of 1 what you are getting is that it is been doing the programming in terms of the extraction of the output, that is 2021 what you are going to get. Okay, 2021 what you are going to get, right? So that is the thing which has been done. So what it is doing here is that it is doing the operation here in terms of 2021 with these values 1011, 1010. So what you are having here, no? So these two values are taken, 1010 and 1011. These two are been done the summation. When you see the result, you are getting a 2021. That is the result. It is doing the summation of those two, and you are getting that. Okay, so like that you are going to get this one in terms of an array, that when you are doing this numpy in terms of Bernoulli's classifier in terms of count, that we are calculating the count, no? So how many count? So here we are doing the classification in terms of the Bernoulli's classifier, and another two classifiers are multinomial and Gaussian classifier. You can see that. Okay, we are having a multinomial classifier, another one is your Gaussian and Naive Bayes classifier. So this multinomial Naive Bayes classifier is that it has been operating with your average values of each. Okay, it is running the average values of each and every feature. So it will take the sum of the values and it will do with the average of that, and it will take each and every feature of each class. So in each class it will take each feature in terms of an average value. That is the intention of multinomial. And Gaussian is nothing but it also does the average value, but also it will calculate the standard deviation for each feature. Okay, not only calculating the average, it also calculates the standard deviation of each feature. That is the Gaussian Naive Bayes classifier. So these are the two what we have. In this one we are taking most importantly alpha parameter, where we are changing that continuously in the multinomial and Bernoulli Naive Bayes. This alpha value continuously changes to get a model complexity. Okay, why we are changing is that in order to identify the complexity of the model, whether we are able to reduce the complexity of the model or not. If you are having large alpha value, it is more smoothing. If you are having less complex. Okay, so that is the intention of this one. Next we are coming with your decision trees, right? So these decision trees are nothing but what we are having here. Mostly used this model for the classification and the regression purpose. Okay, so for the intention of the decision tree is for the model to classify and also to do the regression process also. So to distinguish any
thing in terms of classification and also for regression, we have given a small flow diagram on the right side. So this flow diagram on the right side, which we are showing to you, makes to say that we have been operating this flow diagram with in terms of a feathers concept. That is, we have some animals and we will see the feathers of those animals which are given as an input, and we will identify the true and false statement. So if the feathers, as per the feathers information, if they are able to fly, then we can consider them as true. If they are not able to fly, then they are considered as false. If they are able to fly, what type of animals comes under flying? Whether if it is considered as hawk, then it is true. If it is not other than hawk, it is penguin. Or if it is not a flying bird feathers, then we will consider their fins and we will consider whether true and false. If they are fins of dolphin, then it is considered as true. If there is a bear, it is considered as false. So like that we are trying to identify the information what we are having here, right? So that is the intention of the decision tree. So the main intention of the decision tree typically is described is that in order to identify the decision tree in terms of two ways, one in terms of regression, another in terms of classification. So the technique is called as decision tree regressor, another is called as decision tree classifier. Okay, so these are the two functions that what we are going to use in the scikit-learn to implement and also to do the pre-pruning, not the post-pruning. So what is meant by the pre-pruning? So this pre-pruning is nothing but where it will be identifying whether the statistics of the data set or the input what we are taking is able to divide the information as per the required classes or not. సో మనకు కావాల్సిన క్లాసెస్ ఎన్నైతే డివైడ్ అవ్వాలో అన్ని క్లాసెస్ డివైడ్ అవుతున్నాయా లేదా, కెన్ డెసిషన్ ట్రీ డివైడ్ చేయగలుగుతుందా, క్లాసిఫికేషన్ చేయగలుగుతుందా లేదా, క్లాసిఫికేషన్ చేసిన తర్వాత రిగ్రెషన్ కూడా చేయాలి. సో ఇట్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు డూ ద రిగ్రెషన్ ప్రాసెస్. సో అది కూడా చేయగలుగుతుంది. రిగ్రెషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాల్యూస్ టు సే హౌ మచ్ ఎఫిషియంట్ ఈజ్ ద మోడల్ ఎంత ఎఫిషియెంట్గా వర్క్ అవుతుందో చెప్పడానికి రిగ్రెషన్ చేయాలి. So these two things we are trying to identify by using decision tree. Okay, so by using decision tree we are trying to identify that. So for that we are implementing now. So దీన్ని యూజ్ చేయడం కోసం now we are implementing on one of the data set. సో నేను ఒక డేటా సెట్ తీసుకుంటాను. సో I will implement train and test split ఆపరేషన్ అనేది చేస్తాను ఆ డేటా సెట్ మీద. ఆఫ్టర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ద ట్రైన్ అండ్ టెస్ట్ ఆపరేషన్ ఇన్ ద డేటా సెట్, అది చేసిన తర్వాత దెన్ ఐ స్టార్ట్ క్లాసిఫైయింగ్. సో ఐ విల్ యూజ్ డెసిషన్ ట్రీ క్లాసిఫైయర్. సో నేను డివైడ్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రైనింగ్కి టెస్టింగ్కి దాని మీద డెసిషన్ ట్రీ క్లాసిఫైయర్ మీద ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాను. ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఎంత ట్రైనింగ్ యాక్యురసీ వచ్చింది, ఎంత టెస్ట్ యాక్యురసీ వచ్చింది, దట్ ఐ వాంట్ టు ఐడెంటిఫై. సో దట్ వీఆమ్ డూయింగ్ ఫర్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ డేటా సెట్. So what I'm doing here is that, so నేను ఇప్పుడు sklearn in terms of decision tree classifier తీసుకుంటున్నా. సో I am trying to implement this with the help of decision tree classifier. సో నేను ఒక డేటా సెట్ తీసుకోవాలి కాబట్టి ఐఎమ్ టేకింగ్ అ డేటా సెట్ హియర్ load underscore breast underscore cancer. So this is the data set what I am taking. Okay, సో ఆ క్యాన్సర్ డేటా సెట్ని ఎక్స్ అండ్ వై అంటే ఎక్స్ ట్రైన్ ఎక్స్ టెస్ట్, వై ట్రైన్ వై టెస్ట్. సో ఇదేమో ట్రైనింగ్ టెస్టింగ్ చేస్తుంది, ఇది ట్రైనింగ్ టెస్టింగ్ చేస్తుంది. సో అంటే ఏంటి, మన దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని ట్రైనింగ్ డేటా కింద టెస్ట్ డేటా కింద డివైడ్ చేసి ముందు ట్రైన్ చేస్తాం, దాన్ని టెస్ట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ట్రైన్ చేసిన తర్వాత టెస్ట్ చేస్తాం, అప్పుడు మోడల్ బాగా పనిచేస్తుందా లేదా, అప్పుడు మనం ముందు ఇచ్చిన ఇన్పుట్ కాకుండా వేరే ఇన్పుట్ ఇస్తాం,
అది y. ఆ y అనేది దాన్ని ట్రైన్ ఇన్పుట్ ఇస్తాం, ఒకసారి చూస్తాం మోడల్ వర్క్ అవుతుంది, అప్పుడు టెస్ట్ ఇన్పుట్ ఇస్తాం వైలో. సో అలా డివైడ్ చేయడం. సో వీఆర్ డివైడింగ్ దట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లైక్ దట్. అంటే మన డేటాని బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ డేటాని ఆ రేంజ్లో డివైడ్ చేయడం, ట్రైనింగ్కి కొంత డేటా, టెస్టింగ్కి కొంత డేటా డివైడ్ చేయడం. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ క్లాసిఫికేషన్ చేయడం కోసం డెసిషన్ ట్రీ క్లాసిఫైర్ యూజ్ చేస్తున్నాం. బట్ ద ర్యాండమ్ స్టేట్ వీఆర్ నాట్ టేకింగ్ ఎనీ స్టేట్ హియర్. అంటే ర్యాండమ్ స్టేట్ ఏదో ఒక స్టేట్ దగ్గర ఎంత వాల్యూ వస్తుంది అనేది, ఎంత యాక్యురసీ వస్తుందో చెక్ చేయడం. బట్ ఇక్కడ ర్యాండమ్ స్టేట్ 0 అని పెట్టి మనము ఫిట్ చేస్తున్నాం. ఫిట్ ట్రైన్ ట్రీ డాట్ ఫిట్ అంటే ఏంటంటే మన దగ్గర ఉన్న ఎక్స్ ట్రైన్, వై ట్రైన్, ఓకే, ఎక్స్ ట్రైన్ అండ్ వై ట్రైన్, those values are being fitted into the decision tree, right? So those values are being fitted into your train dot fit x underscore train and y underscore train. సో ఆ వాల్యూస్ని మనం ఫిట్ చేస్తున్నాం ట్రీలో ఫిట్ చేయడం అంటే అర్థం ఏంటంటే ట్రైన్ చేసిన వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో మోడల్లో, ఆ మోడల్కి అర్థమయ్యిందా లేదా అనేది చెక్ చేయడం. సో ఫిట్ వీఆర్ బీన్ ఎన్కార్పొరేటింగ్. సో మనం అందులో ఫిట్ చేయడం అంటారు. అంటే ఏంటంటే మనం ట్రైన్ చేయడానికి తీసుకున్న వాల్యూస్, మనం టెస్ట్ చేయడానికి తీసుకున్న వాల్యూస్ రెండు మనకి అండర్స్టాండ్ అవుతున్నాయా లేదా అనేది ఐడెంటిఫై చేయడం. సో దట్ వీఆర్ సీయింగ్ దట్. ఆఫ్టర్ సీయింగ్ దట్ విల్ బి ప్రింటింగ్, దట్ ఈస్ ప్రింట్ యాక్యురసీ. సో ట్రైనింగ్ సెట్కి ప్రింట్ చేయడం. ఓకే, ట్రైనింగ్ యాక్యురసీ ఎంత వచ్చింది, ఎక్స్ ట్రైన్ అండ్ వై ట్రైన్. అలాగే టెస్ట్ యాక్యురసీ ఎంత వచ్చింది, ఎక్స్ టెస్ట్ అండ్ వై టెస్ట్. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ. సో వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ హియర్ ఈస్ దట్ వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ ఆపరేషన్ on the data set of a breast cancer. Don't forget. సో ఇందులో కొన్ని లేబుల్స్ లేకపోతే మనం ఆ లేబుల్స్ ఆ ఫంక్షన్స్కి సంబంధించి ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ లేకపోతే వీ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ ఓవర్ దట్. డోంట్ ఫర్గెట్. ఓకే, ఓకే. సో దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. మనం తీసుకున్న డేటా సెట్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి ఇక్కడ ఏం చూపిస్తుంది అంటే దేర్ ఈస్ అన్ ఎర్రర్ దట్ యూ హ్యావ్ అన్డిఫైన్డ్ ద బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ డేటా సెట్. సో మనం బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ డేటా సెట్ని లోడ్ చేయమని చెప్పాం, కానీ అది ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తీసుకోలేదు. ఫ్రమ్ అంటే ఏంటి, మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. డేటా సెట్స్ అన్నీ లోపల ఈ స్పైడర్ టూల్లోనే ఉంటాయి. నేను ఎక్కడి నుంచి తేవట్లేదు, ప్రజెంట్ నేను ఏ పాత్ర నుంచి తేలేదు, జస్ట్ స్పైడర్ టూల్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే ఈ డేటా సెట్స్ కూడా మీకు వస్తాయి. డేటా సెట్స్ ఇంపోర్ట్ లోడ్ అండర్స్కోర్ బ్రెస్ట్ అండర్స్కోర్ క్యాన్సర్, రైట్. సో నేను బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ డేటా సెట్ని లోడ్ చేసుకోవడం అంటే ఈ ఫంక్షన్, ఫస్ట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసింది ఏంటంటే ఫస్ట్ డెసిషన్ ట్రీ క్లాసిఫైర్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోమన్నాను, తర్వాత ట్రైన్ అండ్ టెస్ట్ స్ప్లిట్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోమన్నా, ఆ తర్వాత లోడ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ని ఇంపోర్ట్ చేశాను. సో దెన్ అది లోడ్ చేసి, సో ఏ వేరియబుల్కి ఇచ్చాను, క్యాన్సర్ అనే వేరియబుల్. సో అది ఏంటి, ఆ క్యాన్సర్ డాట్ డేటా, క్యాన్సర్ డాట్ టార్గెట్, క్యాన్సర్ డాట్ random state. Okay, all these are taken. సో ట్రైన్ అండ్ టెస్ట్ స్ప్లిట్ ర్యాండమ్ స్టేట్ వాల్యూస్ మనకి ఏమైనా ఉన్నాయా అనేది చెక్ చేయడం. సో దట్ వీఆర్ టేకింగ్ హియర్. ఓకే, సో డెసిషన్ ట్రీ క్లాసిఫైర్లో ర్యాండమ్ స్టేట్ మటుకు 0 పెట్టాను. ఐ హ్యావ్ కెప్ట్ ద ర్యాండమ్ స్టేట్ as 0 అండ్ టు రన్ ద ప్రోగ్రామ్. బట్ యాక్చువల్గా ట్రైన్ అండ్ టెస్ట్ స్ప్లిట్లో ర్యాండమ్ స్టేట్ మటుకు 42 ఉంటుంది. ఐ విల్ షో దట్ ఫర్ యూ. You can see. So the random state here is 42. This is defined అనమాట. అంటే ఈ స్టేట్ దగ్గర 42 కాకుండా వేరే నెంబర్ పెట్టుకోవచ్చు, కానీ ఆ స్టేట్ దగ్గర రిజల్ట్ బెటర్గా కనిపించినట్టు they are saying. So thus we have followed that also. Same random state. అలాగే డెసిషన్ ట్రీ క్లాసిఫైర్కి random state 0 పెట్టాము. So we have asked to print the accuracies of training and the testing. So if you run the program, what we are going to get? You can see here. So after running the program, the accuracy of the test training and the accuracy of your testing. So the accuracy of your training is almost 1, that is into 100 చేస్తే 100%.
సో ట్రైనింగ్ యాక్యురసీ 100% వస్తుంది, బట్ ద టెస్ట్ యాక్యురసీ 93.7. సో ట్రైనింగ్లో యూస్ చేసిన డేటాని టెస్టింగ్లో యూస్ చేయరు. యు ఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ డిఫరెంట్ డేటా. సో ట్రైనింగ్ డేటా 100% యూస్ చేస్తే 100% ట్రైనింగ్ అయితే కనుక మీ మోడల్ యాక్యురేట్గా ట్రైన్ అయితే 93.7% యాక్యురసీతో టెస్ట్ చేస్తుంది మీ మోడల్ డెసిషన్ ట్రీ యూస్ చేస్తే. సో దట్ ఈస్ ద ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ హియర్. సో ఫర్ ద సేమ్ డెసిషన్ ట్రీ, ఇందులో డెసిషన్ ట్రీలోనే ఐ వాంట్ టు యూజ్ అనదర్ పారామీటర్, ఒక పారామీటర్ యూస్ చేస్తాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ అనదర్ పారామీటర్. ఆ పారామీటర్ ఏంటంటే మ్యాక్స్ అండర్స్కోర్ డెప్త్ ఈక్వల్ టు 4. మ్యాక్స్ అండర్స్కోర్ డెప్త్ ఈక్వల్ టు 4. ఓకే, సో ఓన్లీ ఆ ఒక్క చేంజ్ చేస్తున్నాను. సో వాట్ దిస్ చేంజ్ ఇస్ దట్ when we are changing that in terms of the maximum depth of the value should be taken, అంటే మీరు తీసుకున్న డేటా సెట్ ఏదైతే ఉందో, what is the data set you have taken. So in that data set, the maximum depth of the data set in terms of prediction you have to take as 4. అంటే 4 values of recognition వరకు తీసుకోమని అడిగితే, if you say that maximum 4 తీసుకుంటే అప్పుడు మీకు ఎంత యాక్యురసీ వస్తుంది. సో నౌ వాట్ యూఆర్ గెటింగ్ ఇస్ దట్ యూఆర్ గెటింగ్ ద యాక్యురసీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ యాజ్ 98.8. యాక్యురసీ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ సెట్ ఈస్ 98.8%. అదే యాక్యురసీ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ఈస్ 95.1. సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఈస్ దట్ సమ్ ఆఫ్ ద పారామీటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మోడల్లో మెయిన్గా డెసిషన్ ట్రీ యూస్ చేయడం వల్ల ప్రీ పర్నింగ్ పారామీటర్స్. ఓకే, ప్రీ పర్నింగ్ పారామీటర్స్ అంటే కొన్ని ఫంక్షన్స్, అంటే కొన్ని బిల్డింగ్ ట్రూ అండ్ ఫాల్స్ అని చెప్పేసి ఒకటి చూపించాం కదండి ఫీచర్స్వి. కొన్ని ఫంక్షన్స్ని స్టాప్ చేస్తుంది. స్టాప్ చేసి ఇట్ విల్ సీ ద కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ద మోడల్ కాంప్లెక్సిటీ ఎంత వరకు లెస్గా ఉండడానికి ఉందా లేదా అనేది ట్రై చేస్తుంది మోడల్ కాంప్లెక్సిటీ డెసిషన్ ట్రీ. అండ్ ఆల్సో అల్గారిథం మొత్తం అంతా స్కేలింగ్ చేస్తుంది. స్కేలింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అప్ టు వాట్ ఎక్స్టెంట్, మనకు ఎంత ఎక్స్టెంట్ వరకు కావాలి ఆపరేషన్ చేయడానికి. సో దట్ ఇట్ ఈస్ బీన్ ఐడెంటిఫైడ్. సో ద యాక్యురసీ ఆఫ్ యువర్ ట్రైనింగ్ ఈజ్ యువర్ 98.8% అండ్ ద యాక్యురసీ ఆఫ్ యువర్ టెస్టింగ్ ఇస్ 95.71. సో 95.1 అంటే ప్రీవియస్ యాక్యురసీ కన్నా, అంటే ప్రీవియస్గా డెప్త్ తీసుకోకుండా ఉన్న యాక్యురసీ 93.7. అది ఇప్పుడు స్పెసిఫిక్గా మన డెసిషన్ ట్రీ క్లాసిఫైయర్లో మ్యాక్సిమం డెప్త్ ఈక్వల్ టు 4 అని పెట్టడం వల్ల యాక్యురసీ, టెస్ట్ యాక్యురసీ 95.1 కొంతవరకు బెటర్ అయింది. బట్ ట్రైనింగ్ యాక్యురసీ 98.1. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు అని అంటే ద ట్రైనింగ్ యాక్యురసీ ఈజ్ 100%. ఇట్ మే గో ఫర్ ఓవర్ ఫిట్టింగ్. అంటే మరీ మోడల్ ఏ ఇమేజ్ ఇచ్చినా యాక్యురేట్గా ప్రిడిక్ట్ చేసేస్తుందని మీరు అంటే, ఓకే, అది క్యాన్సర్ ఉందా లేదా అనేది ట్రైనింగ్ కొంచెం ప్రాపర్గా అయిందా లేదా అనేది చిన్న డౌట్ రావచ్చు. దట్ ఈస్ ద ఇంటెన్షన్. యు అండర్స్టాండ్? ట్రైనింగ్ ప్రాపర్గా అయ్యిందా లేదా అనే డౌట్ రావచ్చు. సో బికాజ్ 100% అనేది షూర్గా ఉండదు. ఎక్కడో చోట మోడల్ ట్రైనింగ్కి ఎంతో కొంత వేరియేషన్ ఉంటుంది. సో దట్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ఐడెంటిఫై. సో దట్ ఈస్ ద ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ దిస్ డెసిషన్ ట్రీ. సో అదర్ దాన్ దీస్ థింగ్స్, అంటే ఇలా చేయడమే కాకుండా మెయిన్గా డెసిషన్ ట్రీ యూజ్ చేయడం వల్ల మెయిన్గా వాట్ ఈస్ ద ఇంటెన్షన్? Mainly in the decision tree we use ensemble decision trees, ensembling of decision tree. ఎందుకనంటే మల్టిపుల్ మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్, అది కూడా ఏంటంటే ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్ గ్రేడియంట్ బూస్టెడ్ డెసిషన్ ట్రీ. ఒకసారి చూపిస్తాను. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు నెక్స్ట్ ఎక్స్టెంట్. సో ఇక్కడ మనం చూస్తుంది ఇది. సో వీ హ్యావ్ సీన్ దిస్. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ దిస్ వీ హ్యావ్ రన్ విత్ ద మ్యాక్సిమం డెప్త్
అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ మన మెయిన్ వీక్నెస్ ప్రీ ప్యూనరింగ్ పారామీటర్, దానివల్లగా మనం ఫుల్ మోడల్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ అవనీకొని ముందే స్టాప్ చేస్తాం. అండ్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మెయిన్గా అల్గోరిథం స్కేలింగ్ ప్రాపర్గా ఎక్స్పర్టైజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ద డేటా. అండ్ నెక్స్ట్ ఇది దీస్ ఫీచర్స్ ఆర్ ప్రాసెస్డ్ మెయిన్లీ. ఎలా ప్రాసెస్ చేస్తుందనంటే మెయిన్గా ద డేటా ఈజ్ బీన్ done depend on scaling but no pre-processing like normalization or standardization లాంటివి ఏం చేయదు. but it will do the multi machine learning models to create. ఓకే, డెసిషన్ ట్రీ మెయిన్గా ఎన్సెంబుల్ మోడల్స్ అంటే అందులోంచి ఇంకొన్ని కొత్త మోడల్స్ని క్రియేట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉన్నది. సో అలా క్రియేట్ చేసింది కూడా క్లాసిఫికేషన్ అండ్ రిగ్రెషన్ చేయడానికి. సో those are called as building blocks which are random forest and gradient boosted decision tree. Okay, random forest, another gradient boosted decision trees. These are the two మెయిన్గా క్లాసిఫికేషన్ చేయడానికి, రిగ్రెషన్ చేయడానికి డేటా సెట్స్ మీద. సో డెసిషన్ ట్రీ మెయిన్గా ఎన్సెంబుల్ అంటే ఎన్సెంబుల్ చేయడం అని అంటే ఇట్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ ఎ న్యూ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ మోడల్స్, బ్లాక్స్ని క్రియేట్ చేసింది. దట్ ఈజ్ యువర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్, ఇంకోటి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ గ్రేడియంట్ బూస్టెడ్ డెసిషన్ ట్రీస్. సో దీస్ టూ ఆర్ బీన్ ఆపరేటింగ్ in your decision trees for your classification and regression on the datasets, on the wide range of datasets. So what is the main intention of the random forest? Asal random forest main intention enti? Because to use, why we are using it, enduku use chestam. If you use that, you are going to overcome overfitting on the training data. So this is your random forest. So the main drawback in the decision tree is that you are going to tend with overfitting. Overfitting ante getting 100% training data 100% accuracy రావడం. That is also not good. మీరు ఇచ్చిన ప్రతి డేటాను పర్ఫెక్ట్గా ప్రిడిక్ట్ చేసింది అంటే దెన్ ద మోడల్ ఈజ్ బిన్ ఓవర్ఫిట్టింగ్. అంటే అది ఉన్నా లేకపోయినా ఏదో ఒక ఆన్సర్ చెప్పేస్తుంది. లేని దానికి ఉన్నట్టు కూడా చెప్పేయచ్చు, ఉన్నదానికి లేనట్టు కూడా చెప్పేయచ్చు. ఓకేనా, అంటే క్యాన్సర్ ఇమేజెస్ ఉన్నాయి అనుకో, ఉన్నాయని చెప్పాల్సింది లేని చెప్పేయచ్చు, లేని చోట ఉన్నాయని చెప్పేయచ్చు. మొత్తం యాక్యురేట్గా పనిచేస్తుందని మీరు అంటున్నారు అన్నిటికీ. సో దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్, రైట్? దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఓవర్ ఫిట్టింగ్. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద డ్రాబ్యాక్. ఆ డ్రాబ్యాక్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్ ఇస్ సమ్వాట్ బెటర్ అనమాట. So the main idea behind the random forest is that each tree might be predicting a better way to reduce the overfitting on the data. So random forest loni main ga we are doing reduction of overfitting kabatti we go for averaging of the results. అంటే మన ఆ రిజల్ట్స్ని యావరేజింగ్ చేయడం కోసము మెయిన్గా we are doing that one averaging of the results and will try to reduce the overfitting by using random forest యూజ్ చేయడం వల్ల. సో ఇందులో క్లాసిఫికేషన్ జరుగుతుంది, రిగ్రెషన్ కూడా జరుగుతుంది. యూ కెన్ డూ బోత్. సో దానికోసము మీరు ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్ మోడల్ డిజైన్ చేయాలి అని అంటే యూ షుడ్ టేక్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎస్టిమేటర్స్, n_ఎస్టిమేటర్స్. అంటే ఎన్ని ఎస్టిమేటర్స్కి మీరు చేస్తున్నారు అంటే మీ దగ్గర ఉన్న డేటా సెట్లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర ఒక డేటా సెట్ ఉంటే ఆ డేటా సెట్లో ఎన్ని ఎస్టిమేటర్స్, ఎన్ని ఇమేజెస్, లేకపోతే ఎన్ని ఎస్టిమేటర్స్కి చేస్తున్నారు, అది మీరు ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్ రిగ్రెషన్ చేస్తున్నారా లేదా ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ చేస్తున్నారా, ఈ రెండింటిని చెప్పాలి. అది ఎన్ని ఎస్టిమేటర్స్కి చేస్తే మీకు ఎలా వచ్చే రిజల్ట్స్ అనేది చెప్పాలి. సో ఫర్ దట్ ఇన్ ద ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్ వీఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ బూట్స్ట్రాప్ ఆపరేషన్. బూట్స్ట్రాప్ ఆపరేషన్ అంటే ఏంటి? ఒరిజినల్గా మన బూట్స్ట్రాప్ శాంపిల్ ఏంటంటే ABCD, కానీ పాసిబుల్ బూట్స్ట్రాప్ శాంపిల్ వుడ్ బి B ఇలా ఇచ్చారనుకో, అనదర్ ఇలాగ ఇచ్చారు. అప్పుడు డెసిషన్ ట్రీ ఏం చేయాలి? ఎన్ని ఫీచర్స్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అవుతున్నాయి అంటే ఇందులో ఎన్ని ఉన్నాయి. ఒరిజినల్గా ABCD యాక్చువల్గా లిస్ట్ మన దగ్గర ఉన్నది, మనకు వచ్చిన ఇన్పుట్ BDDC.
ఇంకో ఇన్పుట్ డిఏ. ఓకే, సో అదే డెసిషన్ ట్రీస్ తీసుకుంటే ఎన్ని ఫీచర్స్ని ఇది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయగలుగుతుంది, మన లిస్ట్లో ఉన్న డేటా ఇందులో ఉందా లేదా, ఉంటే అవి మ్యాక్సిమం ఎన్ని ఫీచర్స్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయగలిగింది. ఓకే, సో మన దగ్గర ఉన్నది ఇది ఇన్పుట్ అండి, ఏబిసిడి అనేది ఇన్పుట్, బిడిడిసి డిఏ అనేది శాంపుల్ ఇన్పుట్స్. ఓకే, సో ఇది ఆల్రెడీ ఫీడ్ అయి ఉంటుంది. సో దీని ఇన్పుట్ బేస్ చేసుకొని, దీస్ ఆర్ యువర్ ఇన్పుట్స్ కాబట్టి దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం అవుట్పుట్ చెప్తాం ఎన్ని ఫీచర్స్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయగలిగింది అనేది. సో దట్ ఈస్ ద ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ దట్. సో ఫర్ దట్ వన్ ఓన్లీ నౌ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్ అనే క్లాసిఫైర్ని యూటిలైజ్ చేస్తాము. ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్ క్లాసిఫైర్ యూటిలైజ్ చేస్తాం. అండ్ వీ విల్ బీ డూయింగ్ ఆన్ ద మూన్ డేటా సెట్. ఒక మూన్ డేటా సెట్ తీసుకుంటున్నాం. సో అందులో సమ్ n నెంబర్ ఆఫ్ శాంపిల్స్ పెట్టుకొని ర్యాండమ్ స్టేట్ తీసుకొని ఆ డేటా సెట్ని ట్రైన్ అండ్ టెస్ట్ స్ప్లిట్ ఆపరేషన్ చేస్తాం. ట్రైన్ అండ్ టెస్ట్ స్ప్లిట్ ఆపరేషన్ చేసి ట్రైనింగ్ డేటాకి అండ్ టెస్టింగ్ డేటాకి అవుట్పుట్స్ చెక్ చేస్తాం, అసలు ఏ రేంజ్లో అవుట్పుట్స్ ఎలా వస్తున్నాయి అనేది. ఓకే, ఎంత రేంజ్లో అవుట్పుట్స్ మనకు వస్తున్నాయి అంటే టోటల్గా ఎన్ని ఎస్టిమేటర్స్ తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ మనము, ఎన్ని ఎస్టిమేటర్స్ 5. ఓకే, 5 ఎస్టిమేటర్స్ తీసుకుంటున్నాం. ఒక ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్తో కలుపుకొని టోటల్గా 6 అవుతాయి. 5 ఎస్టిమేటర్స్ తీసుకుంటున్నాం. సో మనం ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్ క్లాసిఫైర్ తీసుకొని మనం ప్లాట్ చేస్తున్నాం. సో వీఆర్ టేకింగ్ ద మూన్ డేటా సెట్, వీఆర్ డివైడింగ్ ద శాంపిల్స్ ఇంటూ 100, నాయిస్ ఇక్కడ 0.25 తీసుకుని ర్యాండమ్ స్టేట్ ఈక్వల్ టు 3. ఓకే, వీఆర్ టేకింగ్ ర్యాండమ్ స్టేట్ క్లాసిఫైయర్, మనం ఒక ర్యాండమ్ స్టేట్ క్లాసిఫైర్ తీసుకున్నాం, ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్ క్లాసిఫైర్ అని ఒకటి తీసుకున్నాం, n_ estimators ఈక్వల్ టు 5. ఓకే, సో వీఆర్ ఆస్కింగ్ యూ టు ప్లాట్ దిస్ వన్. సో దాన్ని ట్రైన్ చేసింది ఎక్స్ ట్రైన్, వై ట్రైన్, ఎక్స్ టెస్ట్, వై టెస్ట్. సో ఎక్స్ ట్రైన్, వై ట్రైన్ యొక్క రిజల్ట్స్ ఎలా వచ్చాయి, సో దట్ వీఆర్ ఆస్కింగ్ యూ టు ప్లాట్ దట్. సో ఇట్ ఈస్ ప్లాటింగ్ దట్ వన్. ఓకే, సో విల్ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. సో ఎంజీ లెర్న్ ప్లాట్ ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్ క్లాసిఫైయర్, మనం ఒక డేటా సెట్ తీసుకొని ఇంపోర్ట్ మూన్ డేటా సెట్ని ఇంపోర్ట్ చేయమన్నాం. ట్రైన్ _ టెస్ట్ _ స్ప్లిట్ తీసుకున్నాం. ఓకేనా, సో మూన్ డేటా సెట్ కాబట్టి శాంపుల్స్ n_ శాంపుల్స్ ఈక్వల్ టు 100, నాయిస్ ఈక్వల్ టు 0.25, ర్యాండమ్ స్టేట్ ఈక్వల్ టు 3. సో మనం నాయిస్ కూడా ఇన్కార్పొరేట్ చేసాము. సో మూన్ డేటా సెట్కి అలాగే దాన్ని ట్రైన్ అండ్ టెస్ట్ స్ప్లిట్ చేయమని చెప్పాం. సో ర్యాండమ్ స్టేట్ 45 దగ్గర అండ్ ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్ క్లాసిఫైయర్ అనేది యూజ్ చేసాము ఇక్కడ క్లాసిఫికేషన్ కోసం. మొత్తం ఎస్టిమేటర్స్ నాకు అవుట్పుట్ కింద రావాల్సిన 5 ఎస్టిమేటర్స్ 2 ర్యాండమ్ స్టేట్స్లో రావాలి. ఓకే, సో ఫిగర్ సైజ్ ఎంత ఉండాలి, ఓకే 20:10 అంటే లెంత్ విడ్త్ చెప్పాను అది. అండ్ నా ప్లాట్ ఏంటంటే 2,3 అని చెప్పాను, అంటే నాకు 2 rows ఉండాలి, 3 columnsలో అవుట్పుట్ రావాలి సబ్ ప్లాట్. సో ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్ ప్లాట్ రావాలని చెప్పాను. సో ఇట్ హ్యాస్ రన్ ద ప్రోగ్రామ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ట్రైయింగ్ టు ఎగ్జిబిట్ సమ్ రిజల్ట్. సో వాట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ ఇస్ దట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిబిటింగ్, మొత్తం నేను 5 ఎస్టిమేటర్స్ అన్నాను కదా, 1 2 3 4 5 ఎస్టిమేటర్స్ ఇవి. ఓకేనా, తర్వాత ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్ అవుట్పుట్ కూడా అడిగాను, ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్లో ఎలా వస్తుంది. సో మనకి క్లాసిఫికేషన్ అనేది ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్ క్లాసిఫైయర్ అనేది యూజ్ చేసాము. సో ట్రీస్ రూపంలో కూడా. సో 2 క్లాసిఫికేషన్స్, బ్లూ కలర్లో ఉన్నది ఒక క్లాసిఫికేషన్, రెడ్ కలర్లో ఉన్నది అనదర్ క్లాసిఫికేషన్. సో ఆ రెండు క్లాసిఫికేషన్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ట్రిక్.
right? So it is doing that classification and is trying to exhibit the result. సో ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్లో కూడా మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది విత్ ట్రీస్తో సహా, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్. సో దిస్ ఈస్ ద ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్ క్లాసిఫైయర్ ఫర్ ద మూన్ డేటా సెట్. అంటే ఏంటంటే క్లాసిఫికేషన్ చేయడం, 2 క్లాసెస్ కింద డివైడ్ చేయడం. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో సేమే ఇప్పుడు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ డేటా సెట్కి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్ క్లాసిఫైయర్, అది కూడా ఏంటంటే ఎస్టిమేటర్స్ 100 తీసుకుంటాం. ఎస్టిమేటర్స్ 100 అంటే ఏంటంటే 100 ట్రీస్ కావాలి. డోంట్ ఫర్గెట్ దట్. ఓకే, నాకు 100 ట్రీస్ కావాలి. సో వీ హ్యావ్ టేకన్ ద ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్. బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అనేది లోడ్ చేయమని చెప్పాను డేటా సెట్స్ నుంచి. దాన్ని క్యాన్సర్ అనే వేరియబుల్కి ఇచ్చి ట్రైన్ అండ్ టెస్ట్ స్ప్లిట్ ఇంపోర్ట్ చేసి క్యాన్సర్ డేటా, క్యాన్సర్ టార్గెట్, ర్యాండమ్ స్టేట్ ఈక్వల్ టు 0. సో ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్ క్లాసిఫైయర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ n ఎస్టిమేటర్స్ ఈక్వల్ టు 100 at random state equal to 0. సో ఎస్టిమేటర్స్ని ఐడెంటిఫై చేయమన్నాం 100 ఎస్టిమేటర్స్తో తీసుకొని. సో వాట్ ఈస్ ద ట్రైనింగ్ యాక్యురసీ అండ్ టెస్ట్ యాక్యురసీ. సో ఇప్పుడు ట్రైనింగ్ యాక్యురసీ, టెస్ట్ యాక్యురసీ ఎంత వచ్చింది? ఇక్కడ 100% వచ్చింది. 1 అంటే ఏంటంటే 1 × 10, 100%. 0.972 అంటే ఇంటూ 100% అంటే 97.2% ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్ యాక్యురసీ విత్ డెసిషన్ ట్రీస్. ఓకే, విత్ ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్ క్లాసిఫైయర్ ఇన్ ద డెసిషన్ ట్రీ, రైట్? So 97.2% is the test accuracy by using the random forest classifier మనకు వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ అబౌట్ దిస్ క్లాసిఫైయర్, వాట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ హియర్. సో దీంట్లోంచి నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ ఈజ్ దట్ ద ఇంటెన్షన్, దట్ ఈస్ ద గ్రేడియంట్ బూస్ట్ అండ్ రిగ్రెషన్ ట్రీ. సో వై యూ ఆర్ యూజింగ్ దిస్ గ్రేడియంట్ బూస్ట్ అండ్ రిగ్రెషన్ అనేది ఎన్సెంబుల్ మోడల్, where it is been used for classification only and also for regression. క్లాసిఫై చేయడానికి డేటాని, డేటా సెట్ని అలాగే వాల్యూస్ రూపంలో చూపించడం, గ్రాఫ్ రూపంలో రిగ్రెషన్ అంటే. అండ్ ఆల్సో ద గ్రేడియంట్ బూస్టెడ్ ట్రీస్ ఆర్ ఆఫెన్ యూజ్డ్ టు హ్యావ్ a depth of 1 to 5 where the model will be predicting very fast. మెయిన్గా గ్రేడియంట్ బూస్టెడ్ ఎందుకు వాడతారంటే డెప్త్ వాల్యూ 1 to 5 మధ్యలో పెట్టి మనం ఎన్ని ఎస్టిమేటర్స్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాం, n_ ఎస్టిమేటర్స్ ఇస్తాం. మోడల్ కాంప్లెక్సిటీని రెడ్యూస్ చేస్తూ బెటర్ లెర్నింగ్ అవ్వాలి. బెటర్ లెర్నింగ్ అవుతూ ద రిజల్ట్స్ తీసుకురావాలి. ఓకే, సో సేమ్ డేటా సెట్ ఏనండి, బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ డేటా సెట్. ఫర్ ద సేమ్ డేటా సెట్ వీఆర్ యూజింగ్ గ్రేడియంట్ బూస్ట్ అండ్ క్లాసిఫైయర్. ఇంకా అంతమించి ఏం చేయట్లేదు. సో దెన్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద రిజల్టెంట్ అవుట్పుట్, సో దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ. చేంజ్ ఏం లేదు, జస్ట్ ఒకే ఒక ఫంక్షన్ మారుతుంది. యాక్చువల్గా అయితే ఇదంతా అవసరం లేదు, రైట్? ప్రీవియస్ కేసులో టెస్ట్ యాక్యురసీ మీకు ఎంత వచ్చింది? 97.2. సో ఇప్పుడు 96.5. gradient boosting classifier. So we have loaded the breast cancer dataset. Okay, we have imported train and test split operation, what we have. So because you want to divide the data, మన డేటాని డివైడ్ చేయడానికి ట్రైనింగ్కి కొంత డేటా, టెస్టింగ్కి కొంత డేటా డివైడ్ చేయడం. మనం లోపల ఏ వాల్యూస్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి దాని అంతటా అది డివైడ్ చేసుకుంటుంది ఎంతో కొంత పర్సంటేజ్. సో ట్రైనింగ్ పర్సంటేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది టెస్టింగ్ పర్సంటేజ్ కన్నా. So we have used a gradient boost and classifier. So fit the data అని అడిగాము, fit the train and this y train and print the accuracy of the training and testing. So 96.5%.
ఓకే, వాట్ వీఆర్ గెటింగ్ హియర్. అదే సేమ్ ప్రోగ్రామ్కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇప్పటిదాకా డెప్త్ తీసుకోలేదు, ఇందాకలాగే డెప్త్ తీసుకుంటే మ్యాక్స్ అండర్ స్కోర్ డెప్త్ ఈక్వల్ టు 1. సో డెప్త్ తీసుకుంటే వాట్ హ్యాపెన్స్, యూ కెన్ సీ ఇప్పుడు ట్రైనింగ్ యాక్యురసీ 99.1 బట్ టెస్ట్ యాక్యురసీ పెరిగింది 97.2. అంటే ప్రీవియస్ ఎంతైతే ఉందో అది వచ్చింది 97.2 ఉంది కదండి, ఈ టెస్ట్ యాక్యురసీ ఆ వాల్యూ వచ్చింది, కానీ ట్రైనింగ్ యాక్యురసీ కొంచెం తగ్గింది. సో ఇట్ ఈస్ సమ్వాట్ బెటర్ ఫర్ అస్. వై? బికాస్ మరీ 100% ఎలా ఉంటుంది, ఉండదు కదా. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ దట్ వన్. ఓకే, so that help us to say right. So that is the thing. So training accuracy 99.1% and the test accuracy 97.2. సో సేమ్ ప్రోగ్రామ్ వన్స్ అగైన్ దీనికే డెప్త్ కాకుండా లెర్నింగ్ రేట్ అని ఒక వాల్యూ ఉంది. లెర్నింగ్ రేట్ అంటే ఎర్రర్ అనేది రిడ్యూస్ చేస్తూ ఎంత లెర్న్ అవుతుంది, లెర్నింగ్ అండర్ స్కోర్ రేట్ ఈక్వల్ టు 0.01 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. So in this learning rate also the training accuracy 98.8% ఉంది, బట్ ద టెస్ట్ accuracy 96.5% తగ్గింది. అంటే ఇందాక డెప్త్ పరంగా చూసుకుంటే 97.2, ఓకేనా. బట్ అదే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ రేట్ టెస్ట్ accuracy 96.5, రైట్. So that is the thing. So these are the two what we are being studied today, that is decision trees in intermediately inside random forest with gradient boosted classifier. So what the gradient boosted decisions are, that learning rate and n estimators what we have, so that we have used most of the time to learn the training and the testing accuracy for the data sets. అది కూడా మనం బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ డేటా సెట్కే చేసాం, మూన్ డేటా సెట్ కోడ్ చేసాం. Like that we have done that one, right. So like that we have learned about these things what we have, right. So in the next class we are going to study about support vector missions what we have, and linear and non-linear support vector missions in order to identify avi chaduvutamu. After seeing them we can have the results of those things to study, right. That we are going to see, right. So like that we will be doing the further support vector classifiers. అవి చూసిన తర్వాత then we can conclude, okay, how the support vector mission is working. సో support vector mission ఎలా పనిచేస్తుందని అప్పుడు చూద్దాం, right. So till now we have studied in the supervisor learning about your classifiers of different types. యాక్చువల్గా మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసిఫైయర్స్ గురించి చదివాము. వాట్ ఆర్ ది KNN క్లాసిఫైర్స్ చదివాము, లీనియర్ మోడల్స్, రిడ్జ్ రిగ్రెషన్, లాసో చదివాము విత్ ఆల్ఫా పారామీటర్స్ క్లాసిఫికేషన్ కోసం. అలాగే వీ హ్యావ్ స్టడీడ్ అబౌట్ యువర్ వన్ రస్ట్ అప్రోచ్ అనేది ఒకటి చదివాము. నెవీ బేస్ క్లాసిఫైయర్, టైప్స్ ఆఫ్ నెవీ బేస్ క్లాసిఫైయర్స్ చూసాము. డెసిషన్ ట్రీ చూసాం. డెసిషన్ ట్రీ ఇంటర్నల్గా ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్ను అండ్ we have seen in terms of your gradient boosted classifier, ఈ రెండు చూసాం. సో these are the things what we have seen. So almost we have seen about 30% of the content what we have given, but still in the supervisor learning only we are there. ఇంకా సూపర్వైజర్ లెర్నింగ్లోనే ఉన్నాం. ఇందులో సపోర్ట్ వెక్టార్ మిషన్ గురించి చదవాలి. దానికి సంబంధించిన సపోర్ట్ వెక్టార్ మిషన్కి సంబంధించిన డేటా సెట్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. ఇఫ్ యూ కంప్లీట్ దోస్ దెన్ వీల్ హ్యావ్ సమ్ అనాలిసిస్ బై గివింగ్ సమ్ అసైన్మెంట్ టు యూ. కొంత అసైన్మెంట్ ఇస్తాం, అసైన్మెంట్ చేయాలి, రైట్. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టాప్ ద క్లాస్ ఫర్ టుడే. విల్ సీ ద రిమైనింగ్ థింగ్స్ టుమారో. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.